राधेश्याम। तो फ्रेंड्स चलतु आज किसी नुआ ज्ञान नेबा। अव्यक्त व्यक्ति मापन्न मन्यन्ते माम बुद्धेय परम भाम मजानंद ममा व्यय म्यूतम। यद्यपि जेबे देवता मानक नामरे देवता नामक कौनसी वस्तु ही नहीं। जो फल मिली थाए ताहा नाशवान हेले मध्य समस्ते मोर भजन करि नथांती कारण बुद्धिहीन पुरुष। जेपरी पूर्व श्लोकरे कहा जायछि जे कामना द्वारा जहार ज्ञान अपहृत हो जायछि सेमाने मोर सर्वोत्तम अविनाशी एवं परम प्रभाव को भल रूपे जानती नहीं। तेणु करी सेमाने मते अर्थात अव्यक्त पुरुष को साधारण मनुष्य बोली मानि थांती। अर्थात श्रीकृष्ण मध्य मनुष्य शरीरधारी जोगु थिले ओ जोगेश्वर थिले जिए स्वयं जोगी अटंती एवं अन्य मानकु जोग प्रदान करिबा निमंते जहा निकटरे क्षमता थाए ताहाकु जोगेश्वर कहा जाए। साधनार ठीक रास्तारे चाली चाली क्रमश उत्थान होई महापुरुष मध्य सेई परम भाव को प्राप्त होइथांती। शरीरधारी होइथिबा सत्वे से सेही अव्यक्त स्वरूप रे स्थिर होई जाइथांती। किंतु कामना द्वारा विशेष मंदबुद्धि लोके तांकु धारण व्यक्ति मानिथांती। सेमाने विचार करंती जे आंभ मानक परि ही से मध्य जन्म नहीं थांती। से भगवान किपरि होई पारिबे सेही विचार को दोषबा कौन। जेबे सेमाने दृष्टिपात करंती तांकर शरीर ही देखा जाई थाए सेथि जोगु सेमाने एपरि कहि थांती। सेमाने महापुरुषंको वास्तविक स्वरूप को काहींकी देखि पारु नाहंती। एहा उपरे जोगेश्वर श्रीकृष्ण ठारु ही सुनंतु। नाहो प्रकाश सर्वस्य जग गया या समावृतम मृडयपि या ना भी नानाति लोके मामो मजव्ययम। सामान्य पुरुषंको निमंते माया एक परदा मात्र जहा द्वारा परमात्मा सर्वथा अदृश्य रही थांती। जोग साधना विचार करी से एथिरे प्रभुत होई थांती। एहा परे जोगमाया अर्थात जोगक्रिया मध्य एक आवरण ही अटे। जोगानुष्ठान करी करी तार पराकाष्ठा जोगारूढ़ता आसीबा परे ही सेई अविदित परमात्मा विदित होई जाती। जोगेश्वर कहउचंती मु निजर जोगमाया द्वारा ढांकी होई रहिछि। केवल जोगर परिपक्व अवस्था संपन्न व्यक्ति ही मते यथार्थ रूपे देखि थांती। मु समस्त को निमते प्रत्यक्ष होई न थाए। तेणु करी एही अज्ञानी मनुष्य मते जन्म रहित अविनाशी अव्यक्त स्वरूप को जानी न थांती। अर्जुन मध्य श्रीकृष्ण को निज परि जणे मनुष्य ही मानुथिले। आगकु से दिव्य दृष्टि देला परे अर्जुन व्याकुल होई गिड़ गिड़ाइले अर्थात प्रार्थना करिबारे लागिले। वस्तुत अव्यक्त स्थिर महापुरुष को जानिबारे आम्भे माने प्राय अंध ही होई थाउ। आगकु कहउचंती वेदाह समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन मु अतीत वर्तमान भविष्यत हेउथिबा संपूर्ण प्राणी मानकु जानिछि किंतु मते किए जानती नहीं। काहींकी जानि पारु नाहंती। इच्छा द्वेष समुत्थेन त्वद मेहन भारत सर्वभूतानि समेह स्वर्ग यान्ति परम तप। हे भरतवंश अर्जुन इच्छा एवं द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्वरे मोहरु संसार रे संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त होई थांती। तेणु करी सेमाने मते जानी पारंती नहीं। तेबे कौन किए मध्य जानी पाइबे नहीं। जोगेश्वर श्रीकृष्ण कहउचंती
येषा त्वन्तगत पाप ननाना पुण्य कर्मान् ते द्वद मोह निमुक्ता भजन्ते मा दृढ़व्यताः। परंतु पुण्य कर्म ଯାହା ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହାର ନାମ କ୍ରୟ କର୍ମ, ନିୟତ କର୍ମ, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହି ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଯାଇଛି, ସେହି କର୍ମକୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। କରୁଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମୋହରୁ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରତରେ ରୂଢ଼ ରହି ମୋ ଭଜନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଭଜନ କରିଥାନ୍ତି? ଯାରା ମରଣ ମୋକ୍ଷାୟ ମାମ୍ୟଶ୍ରିତ ୟତନି ୟେ ते ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ବିଦ୍ୟ କୃତସ୍ନାଧ୍ୟାତ୍ମ କର୍ମ ଚାଖିଲମ୍। ଯିଏ ମୋ ଶରଣ ହୋଇ ଜରା ଓ ମରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କର୍ମରେ ସାଧି ଭୂତାଦି ଦୈବ୍ୟ ମା ସାଧି ଯଜ୍ଞ ଚ ୟେ ବିଦୁ ପ୍ରଣୟ କାଳେୟପି ଚୋମା ତେ ବିଦୁ ୟୁକ୍ତ ଚେତସଃ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଧଭୂତ ଅଧଦୈତ୍ୟ ତଥା ଅଧିଯଜ୍ଞ ସହିତ ମୋତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମୋଠାରେ ସମାହିତ ଚିତ୍ତଯୁକ୍ତ ସେହି ପୁରୁଷ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦୈବ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 26 ଓ 27 ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋହଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋହଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେହି ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିଭୂତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିଦୈତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିଯଜ୍ଞ ସହିତ ମୋତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସବୁର ପରିଣାମ ମୁଁ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ଅଟେ। ସେ ହିଁ ମୋତେ ଜାଣିଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ମୋତେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତ ନିଷ୍କର୍ଷ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ମୋର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଯିଏ ଯୋଗରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୋତେ ଜାଣିଥାଏ। ମୋତେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସହସ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିରଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିରଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଶରୀର ରୂପରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ ଦେଖୁଥାଏ। ଅଷ୍ଟଭେଦଯୁକ୍ତ ମୋର ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଜୀବରୂପୀ ମୋ ଚେତନ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି। ଏହି ଉଭୟଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଜ ଓ ବଳ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରହିଥାଏ। ରାଗ ଓ କାମନାରୁ ରହିତ ବଳ ତଥା ଧର୍ମାନୁକୂଳ କାମନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଯେପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ତ ବର୍ଜିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କାମନା କର। ଏପରି ଇଚ୍ଛାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବା ହିଁ ମୋର ପ୍ରସାଦ ଅଟେ। କେବଳ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବା କାମନା ହିଁ ଧର୍ମାନୁକୂଳ କାମନା ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତିନି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ପରମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପରମ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୋଗାସକ୍ତ ମୂଢ଼ ପୁରୁଷ ସିଧା ମୋ ଭଜନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେବେ କି ଦେବତା ନାମରେ କୌଣସି ସତ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ପଥର, ପାଣି, ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୁଁ ହିଁ ପୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାହାଙ୍କ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ହିଁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ନା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭୋଗ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି କରି ଯୋଗମାୟାର ଆବରଣ ପାର କରିବା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଶରୀରଧାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ନୁହେଁ। ମୋର ଭକ୍ତ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ଜ୍ଞାନୀ।
ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଅନେକ ଜନ୍ମ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ଚିନ୍ତନ କରି ସେହି ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ମୋହରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ କଦାପି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ମୋହରୁ ରହିତ ଯିଏ ନିୟତ କର୍ମ ଚିନ୍ତନ କରି ଜରା ମରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋତେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିଦୈବକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ମୋତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି କେବେ ହେଲେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନର ବିବେଚନ ହୋଇଛି। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ସମଗ୍ର ବୋଧ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ରୂପୀ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ତଥା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ଜାନକାରୀ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ପରମହଂସ ପରମାନନ୍ଦସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଡ଼ଗଡ଼ାନନ୍ଦ କୃତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାୟା ଯଥାର୍ଥ ଗୀତା ଭାଷ୍ୟେ ସମଗ୍ର ବୋଧ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଏଇଠି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା, ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପାଇଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ। ଆପ ସବକା ମଙ୍ଗଲ ହୋ।